जो सुखमणी साहिब जी की पावन विचार चल रही है उस नूं श्रवण कर रहे हो, जिस दे विच कल असीं ये श्रवण कीता सी एक सेवक दे किहड़े किहड़े लक्षण हुंदे ने। क्योंकि दुनिया दे उत्ते किसी भी चीज़ की कीमत तां है जे उस दे विच गुण ने, और जितने ज़्यादा गुण ने कीमत भी उतनी ज़्यादा है। दुनिया दे उत्ते कीमत है गुणा दी। जिस वस्तु दे विच जितने ज़्यादा गुण ने उतनी ही उहदी कीमत है। फुल ते सारे ही हन पर गुलाब की कीमत ज़्यादा है। धातां ते सारियां ने, सोने की कीमत ज़्यादा है। कारण गुण। और दुनिया के उत्ते कीमत सदा बनी रहिंदी है गुणा करके। ठीक है, सोने की नकल दे विच तांबे दे उत्ते भी होर धातां दे उत्ते भी सोने का लेप ते चढ़ाया जाता है, पर सदा उहदी वैल्यू नहीं रहिंदी, रंग उहदे फिक्के पै जाते। सदा उस धातु की वैल्यू नहीं है। कारण की है? सिर्फ नकल है, गुण नहीं है। सोने का लेप ते चढ़ाया है, कंचन दे लेप दे नाल उस धात दी उस धात दे गुणा विच कोई फर्क नहीं पैंदा। गुणा विच कोई फर्क नहीं है, इस करके उहदी कोई कीमत नहीं है। ओहो जी कड़ा है, एक सोने का है, एक उहदी नकल है। एक 1000 रुपये का मिल जाता है, एक 50,000 का मिलता है। कितनी कीमत है, कितना फर्क है। कारण गुण। इस दुनिया ते ओ मनुख सदा ही जीवित रहंदे ने जिन्हां अंदर गुण बड़े ज़्यादा हुंदे ने, और दुनिया दे विच ओ मनुख सदा जीवित नहीं रहंदे जिन्हां अंदर गुण नहीं हैं। मैं रात भी इत्थे बच्चे सवाल पूछ रहे सी, इसे सवाल का जवाब उन्हां नूं दे रहा सी। वो पूछ रहे सन कि फिर दुनिया के उत्ते मनुख की कोई कीमत नहीं है। नहीं, कीमत है। मनुख की कीमत नहीं है। कीमत जो कुछ मनुख के कोल है उसकी है, मनुख की कीमत नहीं है। फिर असीं वेख लैंदे आ, एक दे मनुख के कोल धन पदार्थ है, दुनिया उसकी बड़ी वैल्यू करती है, तो वैल्यू उसकी नहीं है, उस पदार्थ की है जो कुछ उसदे कोल है। ऐसे कोई विरले ही मनुख हुंदे ने जिन्हां करके उन्हां दे वस्त्रां की कीमत हुंदी है, जिन्हां करके नहीं। अक्सर मनुख की कीमत हुंदी है उहदे वस्त्रां करके, उहदे कोल होर भी जिन्ने धन पदार्थ ने, रूप है, रंग है, उहदे करके। पर एक गल याद रखना, मनुख की कीमत है जो उहदे वस्त्रां करके, पर उस मनुख करके वस्त्रां की कीमत नहीं है। ऐसे विरले मनुख होंदे, वो अपने शरीर ते कोई भी चीज़ पाई रखन, कोई भी ढकी रखन, उस चीज़ की कीमत बन जाती है। मैं बेनती करा, गुरु तेग बहादुर महाराज साहब का पावन सीस इत्थे आया, सिर्फ सीस आया ही है, उन्हां दे इत्थे सीस रखण करके इह धरती की भी कीमत है, कीमत वध गई। और इत्थे इत्थे नहीं, जिथे जिथे उन्हां दा पावन शरीर सीस गया उहदी उहदी कीमत है। अज भी गुरु साहब जी दियां जिहड़ियां वस्तुआं, पावन तीर, पावन कमाना, किरपाना जिथे भी ने, उन्हां दी बेशकीमत। सो इस करके अज दी कल असीं ये श्रवण कीता सी, एक सेवक दे कुछ लक्षण हुंदे ने, कुछ गुण हुंदे ने।
ਜੇ ਉਹ ਗੁਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਜਣਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਤਲਬ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਠਾਈ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਹੋਲਿਕਾ। ਹੋਲਿਕਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਵਰੂਪ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਵਰੂਪ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਟੀਆ ਲਿਖ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦੋ। ਸੰਡੇ ਤੇ ਮਰਕੇ 2 ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ, ਹੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਰਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ना अस्त्र नाल मरांगा, ना शस्त्र नाल मरांगा, ना दिने मरांगा, ना रात मरांगा, ना मनुख कोलों मरांगा, ना किसी जानवर कोलों मरांगा। किन्ने तरीके दियां मंगां उसने मंग लईयां। हुण असल दे विच मनुख जिन्ना मर्जी चलाक बन जाए, पर परमात्मा दे अगे उहदी चलाकी चलदी नहीं है। कारण की है? इहदा एक कारण है, क्योंकि मनुख की जिहड़ी मत वो बहुत छोटी है। और बाणी कहती परमात्मा कैसा है? ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन ना जाए अकथ। परमात्मा ऐसा है जिस दी कला नूं दिमाग दे विच पूर्ण रूप च व्यक्त नहीं किया जा सकता, ताई तो परमात्मा है। जे वो साडी दिमाग की पकड़ दे विच आ जाएगा फिर वो परमात्मा नहीं रहेगा। ताई उन्होंने कह दिता वो मन वाणी तो परे है, बुद्धि की पकड़ विच वो नहीं होता है। तां करके असीं कई बार वेखने अक्सर ये सवाल चुकते हैं, मैं बंदगी भी करदा फिर भी मेरे ते दुख ने, मैं तो गुरुद्वारे भी आउना फिर मेरे ते दुख ने। इसदा कारण की है? फिर एक कारण तो लभ्या है, कहते कर्म ने, कहते कर्म तो मैं ठीक कर रहा। फिर कहेंगे पिछले ने, पिछले किहड़े ने वो दसो। डूंगा चला गया ना। हुण जे असीं पिछले कर्मां ते भी पहुँच जावांगे तां भी अपनी जिंदगी की दशा नूं पूर्ण रूप च व्यक्त नहीं कर पावांगे। क्यों? जे पूर्ण रूप च ही सानूं पता लग गया फिर तो हुक्म का ही पता लग गया। बाणी कहती हुक्म ना कहिया जाए। पूर्ण रूप में सानूं पता नहीं लग सकता उहदे बारे, उहदियां खेडां बारे पूर्ण रूप च। ठीक है, जिन्नियां भी ये चीज़ां ने ये पहला विद्वानां ने कल्पनावां कीतियां, फिर थोड़ा इन्हां विच सच लग्या तो दुनिया सामने रख दित्तियां। इस करके महाराज ने दुनिया दे विच गुरबाणी विच दो तरीके नाल पंक्तियां आउंदियां ने। पहला तो कहते ने आपे बीज आपे ही खाओ। दूजी गल आ जाती है सब कुछ आपे आप। फिर इत्थे मनुख दुविधा में पै जाता है। एक बन्ने तो गुरु जी कहते हैं अपने आप कर्म करो, अपने आप ही खाना पएगा। तो कहते हैं दूजे बारे सतगुरु जी कह रहे हैं परमात्मा सब कुछ अपने आप है। एक ही गल है, ये भी कारण ने। जिमें जदों एक बच्चा बच्चा हुंदा है ना, उदों जदों अग नूं वेखदा है, अग नूं वेखण दी ओहदी दृष्टि ते ओहदी सोच कुछ होर हुंदी है। जदों थोड़ा जिहा वड्डा होएगा अग उत्थे ही है, पर अज अग्नि नूं वेखण दी उसकी दृष्टि ते सोच कुछ होर है। अज बहुत वड्डा बन गया है, अज अग्नि नूं वेखण दी ते दृष्टि बदल गई है। एवें दुनिया नूं वेखण दी दृष्टि है। जदों बच्चे सी दुनिया कुछ होर तरीके की लगती सी, थोड़े जवान होए दुनिया कुछ होर तरीके की लगती है। और याद रखना जदों बुजुर्ग हो जावांगे दुनिया कुछ होर तरीके की लगेगी। क्यों? रोज रोज निगाह बदलती जाती है। इवें जदों परमात्मा के राह ते जिग्यासू तुरदा है, पहला तो यह लगता है कि सब कुछ अपने कर्मां दे उत्ते निर्धारित है। पर बाणी कहती ये धर्मखंड की गल है। जदों अगे चलोगे नहीं फिर लगेगा नहीं साडे कर्मां ते नहीं, उहदी बख्शिश ते आधारित है। जिमें जिमें सुरत अगे चलती जाएगी ये बदलता जाएगा। कल हुण अज दे त्योहार की आपां विच ही गल कर रहे हैं। एक बन्ने हरनाकश है, बड़ी चलाकी दे नाल परमात्मा तो उन्हें वरते मंग ले ते अपने आप दे विच इस तरीके नाल आश्वस्त भी हो गया भी शायद हुण मेरी मौत तो होनी नहीं है, तो फिर मैं ही सारी उम्र दुनिया ते राज करना है। तो सारे लोगों को कह दिता हुण तुसीं ये ना कहो जले हरी थले हरी, हुण कहो जले हरनाकश थले हरनाकश। एक होना उन्हें शुरू किया। सारे लोग ते मन गए, भगत प्रहलाद नहीं मने। इथों एक भी चीज़ होर नोट करने दी है, परमात्मा की कुदरत ऐसी है। कई मेरी भाई गुरदास जी कहते हैं कारण हरनाकश दैत दे कलर कवल भगत प्रहलाद। कई बारी परमात्मा की कुदरत ऐसी होंदी है, राक्षसां दे घर भगत जन्म ले लेंदे ने। और कई बारी ऐसी भी होंदी है
ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਜਪੀ ਤਪੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, 80-90% ਤੇ ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੱਛਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਛਣ ਭਾਫ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੋੜ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ। ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵਾਚ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭੂਆ ਹੈ ਹੋਲਿਕਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੜੇਗੀ ਨਹੀਂ। 7 ਦਿਨ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੜੇਗੀ ਨਹੀਂ। 7 ਦਿਨ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੋਲਿਕਾ ਆਪ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੋਲਿਕਾ ਸੜ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਡਾਇਆ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੋਰਲ ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ, ਬਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਪਰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵਾਹ ਉਡਾਈ ਗਈ ਹੋਲਿਕਾ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸੀ, ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਬਨੇ ਫਾਗ, ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੀ ਮਿਲ ਖੇਲਣ ਲਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਨੋ ਫੱਗਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੀ ਮਿਲ ਖੇਲਣ ਲਾਗ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਉਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਦਾ, ਥੋੜੜਿਆਂ ਦਿਨ 4 ਜੀਓ। ਇਹ ਤੇ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਕੁਸੁੰਭ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਰੰਗ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਲੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਏ ਪਿਆਰੇ, ਪਾਈਏ ਨਾਉ ਮਜੀਠ। ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੈ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੰਗ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗ ਲਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਰੰਗ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ।
कल रो रहा अज हसन लग जाएगा। ये तो रंग ढंग सवेरे कुछ होंगे ने, शामी कुछ होंगे ने, क्यों रंग चढ़िया नहीं है हजे। इस करके जिहड़ा अज का त्यौहार सी, ये त्यौहार का मुख प्रयोजन की सी? बदी दे उत्ते सच्चाई की जित। इनू इवें कह लईए, राक्षसां दे उत्ते परमात्मा की जित। सच्चाई ते झूठ का वैर ते उहदे उत्ते सच्चाई की जित। ये अज का त्यौहार का मोरल सी। पर यह जिहड़ा त्यौहार है, इसनूं दूजे रंग में ले जा के कई रंगां दे रंग लिया के लोग एक दूजे उत्ते सुट लैंदे ने। पर महाराज कहंदे सुटना है सुट, पर इस रंग सुटन का तेनों फायदा कोई नहीं होना, एक दिन ही खराब जाएगा। ये रंग ते सुट लवेगा, इस रंग दे सुटन दे नाल फायदा कोई नहीं है। कहंदे जे तू रंग सुटना ही है दूजे ते, फिर परमात्मा की बंदगी का सुट, परमात्मा की सत संगत दे विच बैठ, ये रंग अपने मन के उत्ते चढ़ा, ये रंग कदी फिर उतरेगा नहीं। और याद रखना, चरखियां ते मनुख चढ़ जाते हैं, रंग फिक्का नहीं पैंदा। इस करके परमात्मा के रंग की गल गुरबाणी दे विच महाराज करते हैं। लाल रंग तिसको लगा, जिसके वड भागा, मैला कदे ना होवई न लागै दागा। वो उस रंग की गल करते हैं, उस अनुभव की गल करते हैं जिहड़ा कदे मैला नहीं हुंदा, जिहड़ा रंग चढ़न दे नाल कदी जिंदगी च दाग नहीं लगता। वो रंग परमात्मा की बख्शिश का रंग चढ़ाउण दी महाराज गल करते हैं। अज दी इस पौड़ी दे विच महाराज यही कहते हैं, 20 विसवे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै। जदों सेवक इन्नी आग्या विच रहिंदा है अपने गुरु दी, एक एक हुक्म नूं मनदा है, एक एक हुक्म ते चलदा है, उसका गुरु उत्ते खुश हो जाता है। फिर वो मनुख परमेश्वर की गल नूं जान सकता है। परमेश्वर कैसा है, कितना वड्डा है, ये बारे वही जानता है जिहड़ा परमेश्वर के गुणां विच रम गया है। साध संगत असल दे विच परमेश्वर के जदों गुण गाउने आ, तब्दीली की आउंदी है? मनुख की हौमे खत्म हो जाएगी नालों नाल। जिस दिन परमेश्वर का पता लग गया, हौमे खत्म। क्यों? कारण की है? इको ही कारण है। कभी आप जी वेख लेना, जिहड़े परमेश्वर के रंग च रंग गए ने, उन्हां दे कोलों कदी भी तुसी ऐसे वचन डायरैक्टली जां इनडायरैक्टली श्रवण नहीं करोगे जिस दे नाल हौमे प्रदर्शित हुंदी होए। ना पदार्थां दी, ना अपने रूप ते रंग दी, ना किसी अपने पुत्र दी, ना धी दी, किसी भी प्रकार की हौमे वो नहीं करनगे। कारण की है? उन्होंने पता लग जाता है जो कुछ भी मेरे को है ये मेरा नहीं है, बख्शिश के द्वारा मिलिया होया है। दूजी गल उन्होंने ये पता लग जाता है जो कुछ भी मैं कर रहा हाँ मेरे तो कराया जा रहा है। उन्होंने ये भी पता लग जाता है, क्योंकि अपने तो वड्डा अगे वेख्या ना। असल च हंकार आउंदा ही उदों है जो अपने तो वड्डा वेखना बंद हो जाए। फिर हंकारी मनुख नूं अपने तो वड्डा कोई नहीं वेखदा हुंदा। पर जदों परमात्मा का रंग चढ़ गया, फिर याद रखना मनुख बिल्कुल निर्माणता विच आ जाता है। कारण की है? अपने तो वड्डा वेख गया। हुण जिहदे गुण गाए ने, इनू गुण गाउंदिया गाउंदिया महसूस हो जाना है मैं कमाउण वाला नहीं हाँ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी धरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भौ करया। की लोड़ है डर करन दी? क्यों? रब जदों है। पर जदों परमात्मा का अगे पता लग गया, अपना आप खत्म हो जाएगा। अपने आप को एक साइड च रखना पएगा, क्योंकि बहुत वड्डा परमात्मा बह गया है। इवें अक्सर जेड़े मनुख परमात्मा नाल जुड़ जाते हैं, उन्हां दे बचनां विच मिठास आ जाती है, बोलां विच मिठास। एक तो मिठास हुंदी है वक्ती, वक्ती मिठास हुंदी है सिर्फ दुनिया दे नाल डीलिंग करन दे लई, और वही हासा हुंदा है सिर्फ दुनिया दे नाल डीलिंग करन दे लई। जिवें मनुख किसी दी तरक्की उन्होंने वधाइयां दिंदा है,
ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਗ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਸਾ ਉਹਦਾ ਉਤਲਾ ਉਤਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰਲਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਰੂਪੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਇਹਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਭਾਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਤਿੰਨ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਰੂਪ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਰੂਪ ਕਈ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜੀਵ ਤੋਂ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੰਗ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਰੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ ਉਹ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਿਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਭੇਦ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 20 ਵਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਉ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਉ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇ, ਭਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਰਾ ਦੀ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪੇਟ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ,
कहते नहीं महाराज मैं तो कर देना, मेरी घर दी ने कहा गुरु को लैके जाना। महाराज खुश सन, कहते जाओ हुण ये राजे बननगे, सर्ब निधान जी का दाता। कहते जाओ हुण ये राजे बननगे। बड़ा खुश होया, घर आया, अपनी घर दी नूं कहंदा है गुरु जी ने वर दे दिता है, ये राजे बननगे। घर दी कहंदी कमला हो गया, ये राजे बन जाणगे ते तेरे वाले इन्हां दे वजीर बननगे, ये की कर आया तू? मैं तो तेनों कहा सी इन्हां दा रोटी पानी का इंतजाम करी है, तो कोई होर ही वर दवाता इन्हां नूं। फिर महाराज को आया, कहते महाराज उन्होंने तो वर दे दिता, वो तो राजे बननगे ते मेरे वाले। महाराज कहते वो तो वर फिर उदों ही सी, वो तो समा उदों ही सी, हुण समा दोबारा दोबारा थोड़ी ना आएगा, वो तो समा उदों ही सी, हुण ये समा दोबारा दोबारा नहीं बन सकता। ठीक है, ਜਾਂ तेरे वाले भी भुखे नहीं मरनगे। फिर कहते हैं जिहड़ी नाभा ते रियासत जीन दे राजे सन, वो उसे सिख दी औलाद सन, वो जिहड़े 2 बच्चे सन उन्हां दी औलाद सन। इतिहास इस गल नूं मनदा। सारे खजानिਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ गुरु दे कोल हुंदियां ने, वो ओदी मर्जी है, जिस ते वो खुश हो जाता है उन्होंने दे दिंदा है, ओदी मर्जी है। खुश जिस ते भी हो जाएगा, दुनियावी तौर पर इज्जत मान मर्यादा है, वो मर्जी है। जिहदे वल उन्हें निगाह कर ली है, फिर वो पिछे नहीं वेंदा है। और यह भी जरूरी नहीं है उहदे कोलों निगाह कराउण दे लई बड़ा ज़्यादा गंभीर होने की लोड़ है, नहीं, वो मर्जी है। परमात्मा की मर्जी हुंदी है, उन्हें किसी नूं की दे देना है ये कोई पता नहीं है। ये नहीं है उहदे नाल धक्के नाल काम उत्तों कराउणा पैंदा, नहीं, वो मर्जी है। क्यों? परमात्मा बेपरवाह है तो अपनी मर्जी का मालक है, किसी की मर्जी अनुसार नहीं चलता। वो किसी दूजे को सलाह लेंदा ही नहीं किसी की। मैं तो कहना है जे परमात्मा किसी की सलाह लैंदा हुंदा तो परमात्मा को सारा दिन सलाह देने वाले ही खलोते होना सी। कमाल है वो सलाह ही नहीं लैंदा किसी की। जे उन्हें किसी को, कई बार एक पड़ोसी है दूजे पड़ोसी सोचता रहता है, यदा अहित होना चाहिए, ये कितने अगे ना चला जाए। कोई दुश्मन दूजे दुश्मन सोचता रहता है इनू मैं मार देना है, अगे ना चला जाए। पर भाई तेरे कहण दे नाल उन्हें मर नहीं जाना है, तेरे कहण दे नाल उन्हें थल्ले नहीं लग जाना है, वो मर्जी है। जे उन्हें दुनिया के राज ते उन्होंने बिठाना है बिठा देगा, पुछदा नहीं है किसी तो। और मैं एक होर भी गल कह दें साध संगत, ये भी जरूरी नहीं है जिन्होंने वो राज ते बख्शाउंदा है, राज बख्शदा है, उन्होंने को कोई बड़ी वड्डियां डिग्रियां हुंदियां ने, ऐसा भी नहीं है। ये नहीं है बड़ी वड्डी पढ़ाई होए तो तां ही किते राज गद्दियां मिलदियां ने, तां ही राज मिलते हैं, तां ही धन दौलत मिलता नहीं। पर परमात्मा जो किस्मत में लिख दिता है वो लिख दिता है, उन्हें पक्का कर दिता है। वो बाणी कहती कर्म मिला है ना ही ठाक रहाइया। जे उन्हें बख्शिश करनी है कर देनी है, दुनिया का कोई भी मनुख उहदे विच रुकावट नहीं पा सकता है। इस करके वो सर्ब निधान जी का दाता, सारियां सिद्धियां ते जी दान दिंदा है। जी दान का मतलब मनुख के जी नूं बदल दिंदा है, उसकी सोच नूं परमात्मा नाल जोड़ दिंदा है। 8 पहर पार ब्रह्म रंग राता, 8 पैर पार ब्रह्म के रंग विच रंगिया हुंदा है। अंत दे विच महाराज कहते ब्रह्म मैं जन, जन मैं पार ब्रह्म, एक है आप नहीं किश परम। इत्थे ते कह दिंदे ने गुरु ते परमात्मा विच फर्क ही कोई नहीं हुंदा, वो एक दूजे दे नाल मिले हुंदे ने, ओत पोत हुंदे ने। नानक लीन भयो गोबिंद सिओ, जिउं पानी संग पानी, एक दूजे दे नाल जुड़े हुंदे ने, जिवें पानी पानी दे विच मिलिया हुंदा है। इवें गुरु ते परमात्मा विच कोई फर्क नहीं है। अंत दे विच महाराज कहंदे ने सहस सियानप लिया ना जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए। सियाणपां दे नाल उसदे विचार नहीं लए जाते। ठीक है, मैं कल भी बेनती की उत्थे कथा दे विच, घर विच कथा असीं कर रहे सी, उत्थे भी यही बेनती की, दिमाग के तल ते गुरबाणी पढ़ी जाती है, अर्थ विचारे जाते हैं। दिमाग के तल ते, दिमाग के तल ते गुरबाणी पढ़ी जा सकती है, अर्थ किए जा सकते हैं, पर याद रखना दिमाग के तल ते परमात्मा का अंत नहीं लिया जा सकता। दिमाग के तल ते परमात्मा नहीं पाया जा सकता। परमात्मा नूं पाउणा है हिरदा शरधा वाला होना चाहिए।
ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹੱਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਲੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਲਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਅਰਬੀ ਦੇ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਯੁੱਧ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਵੀਰਤਾ ਵਧੇ। ਜ਼ਾਲਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੰਤ ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੋਲ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਦਾ ਵਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ 100 ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ 100 ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ 100 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵਧ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੰਕਾਰ ਅਜਾ ਹਮ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ ਹਲਾਲਸ ਬੁਰਦਨ ਵਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸ ਜਫਰਨਾਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਲੇ ਵਸੀਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਨੀ। ਇਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਰੰਗ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵੋ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕਿਹਾ। ਔਰਨ ਕੀ ਹੋਲੀ ਮਮ ਹੋਲਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਔਰਨ ਕੀ ਹੋਲੀ ਮਮ ਹੋਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਲਾ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਵਾਕ ਅਮੋਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਮੋਲ ਵਾਕ ਕਹੇ। ਲੋਕੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਸੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ, ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਿਆਂ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 13,000 ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਮੜੇ ਦੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿੰਨੀ ਤੜਫਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਫਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਓ ਬਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਝੂਠ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਰੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਪੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਕਥਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਧੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।